ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो प्रेजिडेंट ट्रंप की भारत फेरी तो पहला असी अपने प्रोग्राम च ब्रॉडर हिंट दिते सी कि इहदी टाइमिंग किवें दोनों नूं सूट करदी है। ये लेम डक प्रेजिडेंट इंपीच्ड और उस दे थल्ले कोई ना कोई शो ऑफ लाइन प्लस अपने ट्रंप टावर जिहड़े बॉम्बे कैलकटा अहमदाबाद दे विच भी उस नूं बनाउण दी और उस तो पहला इहदा लड़का इसदा जवाई ये पहला ही इन टच ने। सो परसनल बिजनेस इंटरस्ट और ज़ाहिर तौर दे उत्ते अपना इलैक्शन कैंपेन जिहड़ा फुल फ्लैज्ड हुण 2020 आ गया नवंबर दे विच चोणां ने। सो उस दे लई ये दस्सण दे लई कि जी मेरा जिहड़ा एजेंडा सी बिजनेस वाइज मैं किवें कामयाब है, चाइना दे नाल मैं किवें उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां दी बांह मरोड़ी है और इंडिया नाल ज़ाहिर है टूवर्ड्स द एंड हालांकि तो पहला ही नोन सी $3 बिलियन के लगभग जिहड़ी डिफेंस सौदे अपाची हैलीकाप्टर और ये वो कई बार इहदी चर्चा हुई है। सो अदरवाइज कोई ब्रेक थ्रू जिहड़ा ये उहदा बार बार कहना कि मोदी बहुत उत्थे जाके कहा जी बहुत धार्मिक व्यक्ति है और बड़ा जिहड़ा वो फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम यकीन बट ए टफ नैगोशिएटर ये वो उही ड्रामेबाजी और उही जड़ा एक मदारी पुणा है कि वो लिख के लिया कि चूही वाला उदा प्यो तो भी चाय वाला से चाय वाला चूही वाला ही कहना है वो है। और फिर क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम च खड़ा है और बड़ा इस गल का जी देखो पहला उसी 70 लाख पहला कहता सी कि 7-8 मिलियन पीपल विल बी देयर इन द एंड कि जी वो 1 लाख लोग उत्थे इन्नी कैपेसिटी। अज असी JFK ते उतरे तो मैं डॉक्टर रंजीत सिंह नाल सी मैं कहा जी इत्थे रोज़ाना किन्ने लोग JFK उतरते होणगे जां चढ़ते ने तो उन्होंने करके और रिसर्च कर किन्नियां फ्लाइट से 1,60,000 बंदा रोज़ाना JFK चों गुजरदा। सो मतलब ये नहीं है कि भी उन्हें उहदे लई कोई मिलियंस जां दूजे दा ड्रामेबाजियां वो एक जस्ट लेकिन फिर भी ये गल बहुतियां नूं कि टाइमिंग कि अमरीका नूं किहड़ा नहीं ऑलरेडी जिवें असीं जिक्र कीता है भी सैनेटर्स ने लिखिया है दूजियां ने लिखिया है। सो कुल मिला के एक तां ज़ाहिर है कि चाइना दे अगेंस्ट जिहड़ा वो हुश करके पवाउण वाली लाइन है प्रॉक्सी वॉर खड़ी करन दी गल। दूसरे पासे जिहड़ा एंटाई इस्लाम एजेंडा है जिहड़ा ट्रंप दा पिछली कैंपेन दे वेले भी और यही कारण है कि उन्हें अहमदाबाद खलो के भी रेडिकल इस्लाम की गल दोबारा की। हालांकि मजहब कोई ना रेडिकल हुंदा है तो ना मॉडरेट हुंदा है। हुण जे जर्मन दे विच जदों ये ट्रंप उत्थे गया ही है उस तो 2 दिन पहला 2 हुक्का बार्स दे विच एक रेसिस्ट जिहड़ा गोरा है वो अटैक करदा है। हुण उहदे जिहड़े मरण वाले ने ज़ाहिर है हुक्का बार्स टर्की दे विच उन्हां दा कांसैप्ट है और किसी जमाने जर्मनी नाल ऑटोमैन अंपायर दे वेले भी जर्मनी नाल चंगे संबंध सी। उत्थे जिहड़े जर्मन मूल दे जिहड़े तुर्की मूल दे जर्मन ने वो मारे गए। हुण उहनूं तुसीं किहड़े इस्लाम दे खाते च पाओगे भी जिहड़ा जर्मन च करन वाला जां अमरीका जदों अबॉर्शन क्लिनिक्स दे खिलाफ अटैक हुंदे ने जां न्यूजीलैंड दे विच जिस गोरे ने एक्सट्रीम आइडियोलॉजी उन्हें कहा भी मैं प्रभावित है हिंदूत्वा तो उसका जिन्हें उस न्यूजीलैंड दे विच अटैक कीते। सो ज़ाहिर है कि भी ये दोनों ही जिहड़े कि एक नफरत नाल भरे हुए और जिन्हां दे लुटेरे पक्के परसनल इंटरस्ट जिन्हां दे ने। सो उन्होंने एक जमावड़ा कीता अहमदाबाद दे विच और फिर दिल्ली दे विच जिन्हों एक पासे जिहड़ा असीं देख रहे हैं कि किस लैवल दा ब्लड बाथ जां दूजा है पर ये तो इन्हां दोनों दे ये मैसेज दे रहे हैं हिंदूत्वी ट्रंप नूं कि देख असी भी सिर्फ असी गल्लां ही नहीं करते असी किवें ये 20 करोड़ मुसलमानां दी जिहड़ी है रेल बनाई हुई है और ये सामने देख सानू कोई परवाह नहीं है कि भाई की वापरेगा और असी तेरे एजेंडे दे उत्ते ही हैं इक्को ही असी बैंड वैगन दे उत्ते और असी देख रहे हैं कि भी एक पासे सामने दहशतगर्दी का हिंदूत्वा की दहशतगर्दी का नंगा नाच हो रहा है
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਤੋਇਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਦੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸਡ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰੰਪ, ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਲਵ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜੀਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਕ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਕਰ ਨੇ, ਲਟੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਰੈਕੁਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੈਂਚਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ। ਉਹੀ ਕੁਝ 2002 ਚ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲ ਫਾਰ ਕੰਸਰਨਡ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰ ਗਰੁੱਪਸ, ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, pledge to deepen defense security cooperation, to shortly sign a mini trade deal which will be followed by mega trade agreement। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। collaboration on co-producing defense equipment, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲ ਸਾਡਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। US to back India's quest for permanent membership, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ MH-60R naval and AH-64E Apache helicopters from US in $3 billion deal। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਫਨੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਥੌਰਨ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਦੇयर ਆਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਟਿਪੀਕਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੜ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਹੈਂਡਸ ਟੂ ਕਲੈਪ, ਜੀ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੈਸ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਹੈਂਡਸ ਟੂ ਕਲੈਪ ਬਟ ਇਟ ਨੀਡਸ ਵਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਸਲੈਪ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ there are two sides to every story। We discussed terrorism at length today। He is a very religious person, he is very tough, he'll take care of it। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ I don't want to discuss that, I want to leave that to India, Trump said on CAA।
ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਂ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗੇਂਸਟ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿਊਮੇਨ ਫੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਪਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਵਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਰਨਡ that anyone targeting minorities in the country would be dealt with strictly as he condemned the ongoing violence in India। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ I want to warn our people that anyone in Pakistan targeting our non-Muslim citizens or their places of worship will be dealt with strictly। Our minorities are equal citizens of this country। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿੰਗ ਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 370। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਰਸਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਰਸਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਖ ਮਲੀ, ਉਸ ਮਰਡਰਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਔਰ ਈਵਨ CA ਵਰਗਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਔਰ UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇ ਆਫ ਸ਼ੇਮ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿੱਦਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।